Hello students, welcome to my channel Crack Neat Biology. Students, in the video la medical termination of pregnancy and sexually transmitted infections பத்தி பார்க்க போறோம் from chapter 3 reproductive health. So MTP na என்னன்னா intentional or voluntary termination of pregnancy before full term. Pregnancy full term ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே intentionally abortion பண்றது தான் it is called as the medical termination of pregnancy MTP or induced abortion. So globally, nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year. So this accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. So total number of pregnancy la 1/5 of the pregnancies it undergoes medical termination of pregnancy. Okay. So in the MTPs legalize and accept பண்ணலாமா வேணாமான்றது are subjects of ongoing debates in many countries because of the emotional, ethical, religious, social issues involved in it. So government of India MTP வந்து 1971ல legalize பண்ணாங்க under strict conditions to prevent its misuse and illegal female feticide. So இதை வந்து prevent பண்றதுக்காக under strict conditionsல தான் இந்த MTP வந்து government of India legalize பண்ணியிருக்காங்க. And why MTP is performed in பாத்தீங்கன்னா to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse and failure of the contraceptives and rapes. So இது மூலியமா வர unwanted pregnancy வந்து avoid பண்றதுக்காக தான் MTP பண்றாங்க. Also it is essential in certain cases where இப்ப வந்து pregnancyல பாத்தீங்கன்னா 18 to 22 weeksல வந்து fetal anomaly scan ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபீட்டஸோட எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஒழுங்கா டெவலப் ஆயிருக்கா, ஏதாவது பர்த் டிஃபெக்ட் இருக்கான்றது அந்த ஸ்கேன்லயே தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதுல டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த குழந்தை வந்து பிறந்தாலும் இட் வில் சஃபர் த்ரூ அவுட் த லைஃப் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னா த டாக்டர் வில் சஜஸ்ட் தி MTP. ஓகே. ஸோ எந்த மாதிரி கேசஸ்ல எசென்ஷியல் அந்த பிரெக்னன்சி வந்து இதுக்கு மேல கண்டினியூ ஆனா இட் வில் பி ஃபேட்டல் ஃபார் தி மதர் ஆர் த ஃபீட்டஸ் ஆர் ரெண்டு பேருக்குமே ஃபேட்டல் ஆர் ஹார்ம்ஃபுல் அப்படின்ட்டு diagnose பண்ணாங்கன்னா the doctors will suggest MTP. Okay. So MTPs are considered relatively safe during the first trimester. That is up to 12 weeks of pregnancy la MTPs பண்றது it's relatively safe. It is very important in neat aspect. இந்த டாபிக்ல இருந்து இந்த கொஸ்டின் தான் ரெப்பிட்டேட்டிவா கேக்குறாங்க. And second trimester abortions பாத்தீங்கன்னா first trimester-ஓட கம்பேர் பண்ணும்போது it's much more riskier. And இப்போ ஒரு dangerous trends ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு. என்னன்னா majority of the MTPs வந்து unqualified individuals illegally பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க which are unsafe and fatal and amniocentesis-ஐயும் misuse பண்றாங்க for sex determination. இதனால அந்த fetus வந்து female அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா often it leads to illegal MTPs which is very much against the law. Okay. So in the practices it should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus. So in the dangerous trend எப்படி avoid பண்ணலாம்னா effective counseling கொடுக்கறது மூலமா and providing more healthcare facilities மூலமா இந்த unhealthy trend we can reverse அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay. And so MTPs பத்தி பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் sexually transmitted infections பத்தி பார்க்கலாம். So infections are diseases which are transmitted through sexual intercourse. அதுதான் வந்து STI sexually transmitted infections னு சொல்லுவோம் or venereal diseases னு சொல்லலாம் இத or reproductive tract infections. Okay. So இந்த venereal diseases STIs தான் venereal diseases, remember that. And some of the sexually transmitted infections என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா these are the infections and இதுல genital herpes, hepatitis B and AIDS. இது மூணும் வந்து it's not completely curable. This is very important in neat aspect. And gonorrhea, syphilis, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis. இதெல்லாம் இந்த டிசீசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கியூரபிள் இஃப் டிடெக்டட் இயர்லி அண்ட் ட்ரீட்டட் ப்ராப்பர்லி. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் நீட் ஆஸ்பெக்ட். இந்த இதுல இருந்து தான் அடிக்கடி வந்து ரெப்படேட்டிவா இந்த இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க நீட்ல. அண்ட் அமாங் தீஸ் பார்த்தீங்கன்னா HIV இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ். இதை பத்தி சாப்டர் 7 ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ்ல டீடைல்டா படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் லைக் HIV அண்ட் ஹெப்படைட்டிஸ் B இது ரெண்டும் வந்து அபார்ட் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்மிட்
transmitted through the sexual intercourse. இது வந்து it will also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. So infected persons இதெல்லாம் ஷேர் பண்றது மூலமாவும் இந்த disease transmit ஆகும், HIV, hepatitis B, and also the transfusion of the infected blood மூலமாவும் transmit ஆகும், and it also be transmitted from an infected mother to the fetus. So this is also important in NEET aspect. So the infection other ways மூலமா transmit ஆகும், HIV and hepatitis B. Okay. So yearly symptoms பாத்தீங்கன்னா மைனரா தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க, and it can include itching, fluid discharge, slight pain, swellings, etc. in the genital region. And infected females often asymptomatic தான் இருப்பாங்க, அவங்க சிம்டம்ஸ் தெரியாது, அதனால டிடெக்ட் பண்றதுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கும் டிலே ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து STIs வந்து அன்ட்ரீட்டடா விட்டுட்டாங்கன்னா it can lead to serious complications such as pelvic inflammatory diseases, abortions, stillbirthsனா குழந்தை இறந்து பிறக்கிறது, and ectopic pregnancies-னா இம்ப்ளான்டேஷன் வந்து யூட்ரஸ்ல நடக்காம அவுட்சைட் த யூட்ரஸ், அதாவது ஃபெல்லோப்பியன் டியூப் அங்கெல்லாம் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்துரும். ஓகே, அதான் எக்டோபிக் பிரெக்னன்சி. ஸோ அதை சர்ஜரி பண்ணி தான் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி, ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் கேன்சர், ஸோ இதெல்லாம் வந்து சீரியஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் விச் ஆர் காஸ்ட் பை தி அன்ட்ரீட்டட் STIs. Okay, so STIs வந்து இட்ஸ் மேஜர் த்ரெட் டு ஹெல்த்தி சொசைட்டி. ஸோ இதோட ப்ரிவென்ஷன், இயர்லி டிடெக்ஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் கேர் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து ஹைலி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றாங்க. அண்ட் எல்லா இண்டிவிஜுவல்ஸுமே இந்த STIஸ்க்கு சசப்டபிள் அப்படின்னாலும் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து யார் எந்த ஏஜ் குரூப்ல வந்து அதிகமா ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 to 24 years. ஸோ திஸ் இஸ் வை தி செக்ஸ் எஜுகேஷன் இன் ஸ்கூல் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட்ஸ் என்னன்னா, அவாய்டிங் செக்ஸ் வித் அன்னோன் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ், அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு யூஸ் காண்டம்ஸ் டியூரிங் காய்டஸ், அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டவுட் குவாலிஃபைட் டாக்டர்கிட்ட போய் இயர்லியா டிடெக்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இஃப் diagnosed with infection. Okay, so these are the preventive methods taken to prevent from these sexually transmitted infections. So students, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இன்ஃபர்டிலிட்டி பத்தி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.